ഹരി ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ. ശ്രീ സീതാലക്ഷ്മണ ഭരത ശത്രുഘ്ന ഹനുമത് സമേത ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമിനേ നമ. ശ്രീമദ് വാൽമീകി രാമായണം സുന്ദരകാണ്ഡം ദ്വിതീയ സർഗ. രാത്രോ ലങ്കാപ്രവേശ. സസ്സാഗരവനാദൃശ്യം അതിക്രമ്യ മഹാബലഃ ത്രികൂടസ്യ തടേ ലങ്കാം സിതാം സ്വസ്ഥോ ദദർശഃ. തതഃ പാദമുക്തേന പുഷ്പവർഷേണ വീര്യവാൻ അഭിവൃഷ്ടാസ്ഥിതസ്തത്ര ബഭോ പുഷ്പമയോ യഥാ. യോജനാനം ശതം ക്ഷേമാം തീർത്വാപ്യു ഉത്തമവിക്രമഃ. അനിശ്വസൻ കവിസ്തത്ര ന ഗ്ലാനിമധിഗച്ഛതി. സാധാന്യഹം യോജനാനാം ക്രമേയം സുബഹൂന്യപി. കിം പുനഃ സാഗരസ്യാന്തം സംഖ്യാതം ശതയോജനം. സതു വീര്യവതാം ശ്രേഷ്ഠഃ പ്ലവതാമപി ചോത്തമഃ. ജഗാമ വേഗവാൻ ലങ്കാം ലംഘയിത്വാ മഹോദരിം. ചാദ്വലാനി ച നീലാനി ഗന്ധവന്തി വനാനി ച. ഗണ്ഡവന്തി ച മധ്യേന ജഗാമ നഗവന്തി ച. ശൈലാംശത്തരു സംസന്നാൻ വാനരാജിഷ്ട പുഷ്പിതാഃ. അഭിചക്രാമ തേജസ്വി ഹനുമാൻ പ്ലവകർഷവഃ. സ തസ്മിന്നചലേ തിഷ്ഠൻ വനാന്യുപവനാനി ച. സനഗ്രാമേ ച താം ലങ്കാം ദദർശ പവനാത്മജഃ. സരളാൻ കർണികാരാംശ്ച ഗർജൂരാംശ സുപുഷ്പിതാൻ. പ്രീയളാൻ മുചുളിന്ദാംശ്ച കുടജാൻ കേതകാനപി. പ്രിയങ്കുൻ ഗന്ധപൂർണാംശ്ച നീപാൻ സപ്തച്ഛതാനപി. അസനാൻ കോവിദാരാംശ്ച കരവീരാംശ പുഷ്പിതാൻ. പുഷ്പഭാരനിബദ്ധാംശ്ച തഥാ മുകുളിതാനപി. പാദവൻ വിഗ്രഹാകീർണാൻ പവനാധൂതമസ്തകാൻ. പുഷ്പഭാരനിബദ്ധാംശ്ച തഥാ മുകുളിതാനപി. പാദവൻ വിഹഗാകീർണാൻ പവനാധൂതമസ്തകാൻ. ഹംസകാരണ്ഡവാകീർണ വാപീ പത്മോത്പലായുധാഃ. ആക്രീഡാൻ വിവിധാൻ രമ്യാൻ വിവിധാംശ്ച ജലാശയാൻ. സന്തതാൻ വിവിധൈർ വൃക്ഷൈഃ സർവർത്തോ ഫലപുഷ്പിതൈഃ. ഉദ്യാനാനി ച രമ്യാണി ദദർശ കവികുഞ്ചരഃ. സമാസാദ്യ ച ലക്ഷ്മീവാൻ ലങ്കാം രാവണപാലിതാം. പരിഘാവി സപത്മാഭി സോത്ഫലാഭിരലങ്കൃതാം. സീതാപഹരണാർത്ഥേന രാവണേന സുരക്ഷിതാം. സമന്താദ് വിചരദ്ഭിഷ്ടാ രാക്ഷസൈരുഗ്രധന്വിഭിഃ. കാഞ്ചനേനാവൃതം രമ്യാം പ്രാകാരേണ മഹാപുരീം. ഗൃഹൈശ്ച ഗ്രഹസങ്കാശൈഃ ശാരദാംബുദസന്നിഭൈഃ. പാണ്ഡുരാഭി പ്രദോളീഭിः ഉച്ഛാഭിരഭിസംവൃതാം. അട്ടാളകസചാകീർണാം പതാകധ്വജമാലിനീം. തോരണീ കാഞ്ചനൈർദിവ്യൈർലതാ പങ്ക്തിവിചിത്രതൈഃ. ദദർശ ഹനുമാൻ ലങ്കാം ദിവി ദേവപുരീമിവ. ഗിരിമൂർധനി സ്ഥിതാം ലങ്കാം പാണ്ഡുരൈർഭവനീശുഭൈഃ. ദദർശ സ കവിശ്രേഷ്ഠഃ പുരമാകാശകം യഥാ. പാലിതാം രാക്ഷസാന്തേന നിർമ്മിതാം വിശ്വകർമ്മണാ. പ്ലവമാനമിവാകേശേ ദദർശ ഹനുമാൻ പുരീം. വപ്രപ്രാകാരജഘനാം വിപുലാംബുനവാംബരാം. ശതഗ്നീശൂലകേശാന്തം അട്ടാലവദംസകാം. മനസൈവ കൃതാം ലങ്കാം നിർമ്മിതാം വിശ്വകർമ്മണാ. ദ്വാരമുത്തരമാസാദ്യ ചിന്തയാമാസ വാനരഃ. കൈലാസശിഖരപ്രഖ്യാം മാലിഖന്തീമിവാംബരം. ദീയമാനാമിവാകാശം ഉച്ഛ്രിതൈർഭവനോത്തമൈഃ. സമ്പൂർണാം രാക്ഷസൈർഘോരൈർ നാഗൈർഭോഗവതീമിവ. അചിന്യാം സുഹൃദാം സ്പൃഷ്ടാം കുബേരാദ്യുഷിതാം പുരാ. ദംഷ്ട്രിഭിർബഹുഭിः ശൂരൈഃ ശൂരപട്ടിശപാണിഭിः. രക്ഷിതാം രാക്ഷസൈർഘോരൈർ ഗുഹാമീശിഭിः. തസ്യാസ മഹതിം ഗുപ്തിം
सागरं च निरीक्ष्य सः रावणं च रूपं घोरं चिन्तयामास वानरः। आगत्याभिहर्यो भविष्यन्ति निरर्थकाः न हि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुं सुरैरपि। इमां तु विषमां दुर्गां लङ्कां रावणपालिताम् प्राप्यापि स महाबाहुः किं करिष्यति राघवः। अवकाशो न सान्त्वस्य राक्षसेष्वभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते। चतुर्नावेव हि गतिर्वानराणां महात्मनां वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमतः। यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति वानवा तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजां। ततः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः गिरिशृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याबुदये रथः। अनेन रूपेण मया न शक्या राक्षसाम्बुरी प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्ता क्रूरैर्बलसमन्वितैः। उग्रौजसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गदा। लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया प्रवेष्टुं प्राप्तकालं मे कृत्यं साधयितुं महत्। तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुरादशां सुरासुरैः हनुमां चिन्तयामास विनिश्वस्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम्। अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना न विनश्ये कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः। एकामेकश्च पश्येयं रहिते जनकात्मजां भूतांश्चार्था विपद्यन्ते देशकालविरोधिताः। विक्रमं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धिर्निश्चिता विनशोभते। घातयन्ति हि कार्याणि दूता पण्डितमानिनः न विनश्ये कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत्। लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत्। मयि दृष्टे दुरक्षोभे रामस्य विदितात्मनः भवेद्व्यर्थमिदं कार्यं रावणानार्थमिच्छतः। न हि शक्यं क्वचित्स्थातुम् अविज्ञातेन राक्षसैः अभिराक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित्। वायुरप्यतनज्ञात सरेदिति मतिर्मम न ह्यष्टविदितं किञ्चित् राक्षसानां बलीयसाम्। इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशमुपयास्यामि भर्तुरर्थश्च हीयते। तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गतः लङ्कामधिपतिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये। रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदरासदाम् विचिन्नन् भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम्। इति सञ्चिन्त्य हनुमान् सूर्यस्यास्तमयं कपिः आचकाङ्क्षे तदा वीरो वैदेह्या दर्शनोत्सुकः। सूर्ये चास्तदङ्गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः विशदंशकमात्रः सन् बभुवाद्भुतदर्शनः। प्रदोषकाले हनुमान् तूर्णमुत्पृत्य वीर्यवान् प्रविवेशपुरीं रम्यां सुविभक्तमहापथां प्रसादमालाविददां स्तम्भे काञ्चनराजदैः शाधकुम्भमयैर्जालैर्गन्धर्वनगरोपमां। सप्तभूमाष्टभूमैश्च स ददर्श महापुरीं तले स्फाटिकसङ्कीर्णैः कार्तस्वरविभूषितैः वैडूर्यमणिचित्रैश्च मुक्ताचारविभूषितैः तले शुशुभिरे तानि भवनान्यत्र राक्षसां। काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च राक्षसां लङ्कामुद्योतयामासुः सर्वदा समलङ्कृताम्। अचिन्त्या आत्मभूताकारं दृष्ट्वा लङ्कामहाकविः
आसीद्विषो आसीद्विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्या दर्शनोत्सुकां स पाण्डुरो विद्धिविमानमालिनीं महार्हजाम्बोनद जालतोरणां यशस्विनीं रावणबाहुपालितां क्षपाचरैर्भीमबले समावृतां चन्द्रोऽपि सा जिव्यमिवास्य पूर्वं स्तारगणैर्मध्यगतो विराजन् ज्योत्स्नाविधानेन विधत्य लोकम् उत्तिष्ठते नैकसहस्ररश्मिः शङ्खप्रभं क्षीरमृणालवर्णम् उद्गच्छमानं व्यवभासमानं ददर्श चन्द्रं स कविप्रवीरः पूप्लूयमानं सरसीहंसम् इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे द्वितीयसर्गः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।